الخدمة للدار الخدمة للدار مع ياسين صاوي من الحد الأربعة من 4 ل 6 تاع العشية على كاستوديو. يلا 4 دقائق على كاستوديو. مستمعينا مستمعاتنا اللي راح تشوفونا في يوتيوب، مرحبا بكم، مساء الخير عليكم. جيسبر راكم بيان، جيسبر خليناكم مهنيين وراح نلقاوكم مهنيين في هذه العشيه. راح نقصروا، راح نضحكوا، راح يكونوا فيها دي روبريك بزاف شابين، راح يكون انفيتي بزاف انتيك، راح يكونوا بزاف عفايس اليوم. راح هكذاك لا بوزيتيفيتي هكذاك راهي اليوم. ايوا اليوم رانيش وحدي وشي والفت وراي معايا كل يوم، صافي بليزير وان شاء الله تولي لها عاده كاش نهار. اون اسبير بوركوا با. ميادا باللي مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاميك طليت غايه. الحمد لله بخير الحمد لله. كوكو ياسين، واش راكي؟ سافا بيان؟ بون جورني. سافا سا الحمد لله. ما درتيش لي لونات تاعك؟ نو علاش؟ باسكو ما عجبونيش. فات ديجا مشيت توعي وكيسي تاع وفاء ما عجبونيش، دونك بعيني لاغوش اللي راهي بدات تروح فيها، ربي يجيب الخير وخلاص. وي تحياتنا ليكيب كاستوديو اللي راهم كاع بلا كونجونكتيفيت. رانا كاع بصح انا لو تروك سي كو مرض ديجا عيني لا طوت بلا كونجونكتيفيت. هادي جوبونس لونتي. Parce qu'il faut savoir que je porte des lentilles de contact, je suis plus sensible que toi. Exactement. وحنايا بون رانا نطيحوا بالواحد زاهي حر كيما راكم تشوفوا في الزويجه مولني راهي طلعت ماشي طاحت، طلعت لا عين ديريكت. انايا راهي بداتني، وفا راهي بداتها، لينا دوك قالت لي توجعني عيني باسكو سي كونتاجيو، دونك سي تو افي نورمال. فالي ساتوندرا سا. ما تعديوناش المخرج برك هذا ما كان. نسحقوا الصون ولا غير رد بالك حاله ماهيش تعجب. تحياتنا ليكيب كاستوديو اللي حضر معنا في العشيه. تحياتنا لانيس اللي راهو في الاخراج المرئي. تحياتنا لامين الزواوي العزيز اللي راهو في الصوت. تحياتنا لوفا اللي ما على باليش شي يدير. وتحياتنا تحياتنا المحرز اللي هو يديرنا في الكوليس. وفا اللي راه يدير في السكريبت. فوالا سي تري تري امبورطون ان فيت. لا بصح والف نقول وفا ما بالناش شي يدير. ايوا انتم مستمعينا ماذا بينا تريحوا معنا حتى لستة العشيه. رانا معكم هكذايا. دوك شويه يجي لانفيتي تاعنا اللي راح نبداو به ليميسيون. انا انفيتي تري شنو نقولوا تري بزاف عفايس. تري زيمابل ماشي كاع بلاصتها. خلي قلنا تري زيمابل قول يلا نروحوا نبداوها كي العاده افيك لا بون هومور افيك لا بون ميوزيك ونعاودوا نوليو معاكم بور لا ميتيو دو جور. استنونا. وي راح نبداو ما شونسون بريفيري يا جماعه تاع هاد الايامات الاخرين هذو. ما الشهر الاخراني هذا رانا نسمعوا في جام تيموح مع فيونسو. اكزاكتومون هاد الكليه هذا نسمعوهم بزاف. اسمع الضان 13 دقيقة على كاستوديو. مازالكم معنا هكذا حتى لستة العشية. رانا هنايا ونلعب باش نريقلوا لكم قصو تاعكم. نتوما اللي راكم حاصلين في السركالة، نتوما اللي راكم ريحين تقهواو في الدار، راكم تسمعوا فينا وني لا بور فو. مي كوم دابيتود نبداوها باحوال الطقس لنهار اليوم. يلا بالنسبه لاحوال الطقس لنهار اليوم وفان تاع هاد العشيه، دونك نبداوها بالمنطقه الوسطى بلو بريسيزيمون الجزائر العاصمه، وين راح يكون الحال راح يكون مغيم شويه على من حتى الغدوه الصباح. حتى الغدوه الصباح راح الحاله مغيمه هكذايا، ودرجه الحراره راح تراوح بين 16 درجه و18 درجه مئويه، وفي الليل راح تراوح بين 11 درجه و9 درجات مئويه. اما في المنطقه الشرقيه اللي راح تكون قسنطينه وعنابه وباتنا، درجه الحراره راح تكون بارده يا جماعه. الحال راح يكون مغيم ودرجه الحراره راح تراوح بين 14 و15 درجه مئويه كسوا اليوم ولا غدوه صباح. في الليل باغ كونط سا ريغول با سورتو مجويه باتنا، وين راح تكون درجه الحراره تراوح بين 4 و5 درجات مئويه. اما المنطقه الشرقيه الغربيه عفوا دونك وهران مستغانم وتيارت راح تكون درجات الحراره تراوح بين 11 درجه و9 درجات في النهار، والبرد عندهم يا جماعه. وغدوه صباح صافي تخم ابري لا ميم شوز، راح تطلع شويه درجه الحراره حتى 13 مي تقدر تعاود تهبط حتى 9 درجات مئويه.
اما في الصحراء كالعاده لا بيل في السخانه مع الصباح راح تكون درجه الحراره تراوح بين 24 و 26 درجه مئويه في لا جورني، وفي الليل راح تهبط باغ كونط حتى ل 9 درجات مئويه. كانت هذه هي احوال الطقس لنهار اليوم وتاخذوها صباح هنايا سور كا ستوديو. وانتم المستمعين اللي راكم في الطريق راح نمدوا لكم كالكو زانفو على لو ترافيك، كيفاش راهي الحاله، بالك كاين دي زاكسيدون، بالك الطريقه مغلوقه كالكو بار. دونك اوني لا ا فوت سيرفيس. سلام لا فامي، معكم ياسين صرفي. تلقاوني من الخدمه للدار من الحد للاربعاء من 4 ل 6 تاع العشيه على كاستوديو. بارابول لانفو ترافيك لهاد العشيه ما سمعت روحي في الميكرو على بالي نعاود. دونك بارابول لانفو ترافيك تاع هاد العشيه يا غير نا سينيالي بور لو مومون ابار ان بتيت اكسيدون اونتر بودوا و بومرداس. دونك بودوا اتجاه بومرداس اللي راهي حركه السير راهي معرقله شويه في هذيك البلاصه. وفي دال ابراهيم قالوا لكم ديروا فات اتونسيون، كاين واحد الحفره اللي اسكي باري طاحت فيها اون بيرسون داير مقبله، راهم دايرين قدامها واحد الكرسي هنايا pour vous prévenir باش ما تطيحوش في لو ميم بياج. ونداء الناس اللي يقدروا يكاموفليو هاد الحفره بور لو مومون ديروا لهدا، روحوا كاموفليوها اللي يسكنوا تما اي بور ايفيتي دي زاكسيدون للناس. وكانت هذه هي انفو ترافيك لنهار اليوم. نروحوا نديروا اون بتيت بوز ميوزيكال ونعاودوا نوليو معاكم على الانفيتي تاعنا محرز ربيع اللي رانا اون ا لونور دو لو ريسيفوار ايسي في كا ستوديو. بالخدمه للدار بالخدمة للدار مع ياسين صالح. يلا 4:21 دقيقة على كاستوديو. راكم معنا من الخدمة للدار حتى لستة العشية. رانا هنايا في الاستوديو. ميادة عاودت ولات. وين كنتي في لاميتيو يرحم باباك؟ ما عندهاش ميكرو ميادة. رحت ندم على كلي. يا مرحبا بك مرحبا بك. لا زعما يا الصحة مرحبا بك مرحبا بك. اي اوني با سول، راهو معنا الانفيتي تاعنا اللي عندي شحال واحد 2 سمان وانا نتيزي لكم في الحالة. جاي محرز ربيع جاي محرز ربيع. دونك محرز ربيع راهو هنايا. مي كنت قادر تيزي بحاجة أخرى يعني با نو احنا بور نو راك اون ريفيرونس. انا قديم صحيح. بدات مليح لي ماشي. مرحبا بك مرحبا بك محرز. نو في بليزير تو ريسيفوار معنا اليوم. اسبري جون ما راكش مديبيزي شويه. Non, parce que tu veux une définition de la jeunesse, c'est ça? Oui. Une définition de la. En radio, je pense pas qu'elle existe réellement. Donc, quand tu dis esprit jeune, tu peux faire les grosses têtes avec des animateurs qui ont 60 ans de carrière, comme tu peux la faire avec des jeunes qui commencent en 1 année, 2 années. Si on a le même langage et la même passion, ça passe. Si on n'a pas les mêmes intérêts pour la radio et qu'il y en a un qui veut paraître et l'autre qui veut exister, il y a une différence entre les deux. Voilà, donc il n'y a pas de jeunesse particulière et ça me fait plaisir d'être avec toi, surtout que je t'avais connu à tes débuts. Même un peu avant. Et je vous découvre avec vos débuts à vous aussi. Oui, tout à fait. Et donc ça me fait sincèrement plaisir. Il n'y a pas de complaisance dans ce que je dis, parce que si j'avais envie de te dire que c'est pas un plaisir, je te le dirais aussi. Oui, je sais, je sais très très bien. دار مقبله في لي كوليس كنا نقصروا انا وميادة وقالت لي شغل جوسكا كي لاج اون بو فير سو ميتي. قلت لها شغل عندك حتى ل 150 سنه. Moi la question que je me poserais c'est à quel âge on peut commencer ce métier, à quel âge on peut le terminer. Le terminer, je pense pas qu'il y ait une fin, parce que la fin ce serait plutôt la mort de la personne ou l'incapacité à parler d'un mec. Maintenant, à quel âge on peut le commencer? On peut le commencer très jeune. Moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance de commencer à 17 ans dans une radio publique, ce qui était compliqué. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les leviers qui existent aujourd'hui, Instagram, TikTok et tout, pour te faire connaître, pour qu'on te repère. Donc il y avait un téléphone fixe et il fallait espérer qu'un jour on t'appelle si tu as émis le vœu et le souhait de faire partie de la radio. Donc du coup, moi je pense qu'il n'y a pas d'âge aussi pour commencer. Trop jeune, c'est pas forcément bon, mais quand on est passionné, je pense qu'on peut faire ça pendant 60 ans. On peut se faire virer et revenir, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Pas de souci. Donc, مرحبا بك encore une fois. راح نقصروا معاك على la carrière تاعك. Tu es, enfin pour moi, tu es une référence radiophonique, une référence. Précise bien pour toi, parce que c'est télévisuelle. Surtout pour la niche, enfin les gens les francophones, les عندنا هنايا في الجزائر.
دونك اللي يسمعوا لا راديو à une certaine époque كنا نسمعوك صباح كنا نسمعوك العشيه داير راني مانيمي في لا à peu près la même tranche horaire اللي كنت فيها non 16h je l'ai jamais faite 17-19 c'est 17-19 je l'ai faite 23 minuit je l'ai faite 6-9 je l'ai faite la météo de 4h du matin je l'ai faite enfin quand tu fais de la radio en général les tranches horaires moi j'ai eu la chance de la faire au moment où il fallait faire ses preuves donc il n'y avait pas à choisir son créneau horaire. Et le jour où on te mettait par exemple à 6h du matin là tu savais il y avait une forme de réussite qu'on n'avouait pas parce que les anciens jamais il te dira t'as réussi il te dira كل مرة يجي عندك يقول لك حط رجليك في الماء بارد et c'était ça احنا تربينا بهاد ما تربينا ni بلي لايك ni بلي كومونتير ni بوسمو c'était souvent les avis تاع les anciens بالترخص faut appeler un chat un chat. D'ailleurs j'aimerais bien تحكي لي على les débuts تاعك كيفاش t'atterri on a commencé l'émission c'est ça ça y est دخلنا OK donc je peux parler exactement avec شو راني كلب مربوط صافي سنين ما درتش راديو donc du coup tu sais زعما راحوا لك les réflexes non, je vais te dire pourquoi, mais les réflexes. C'est la question, jusqu'à quel âge on peut faire de la radio. Je veux dire, est-ce que tu vas demander à un pilote, un chauffeur de taxi ou un pilote de Formule 1 ou un pilote de rallye, est-ce que après 10 ans ou 15 ans de radio, il peut de conduite, est-ce qu'il peut arrêter? Est-ce que sa carrière est finie? Non, c'est pas le cas parce que il y a un outil qu'on appelle la radio, contrairement à un vrai sportif où son physique peut le lâcher. Et je pense que quand tu as pris les réflexes, c'est que tu sais comment tu parles, tu sais comment tu dois parler, tu sais comment tu te présentes devant un micro, tu sais comment faire l'écart, comment tu satures pas, comment t'évites les plops et ce qui va avec. Il y a pas de, tu perds aucun. Je pense pas qu'on puisse perdre des réflexes. Après, qu'on soit d'accord, hein, ça veut pas dire qu'on est bon. Oui. Mais je veux dire, réflexes de la radio. On a les réflexes de la radio. C'est-à-dire que si tu penses faire de la radio de cette manière-là, si tu arrêtes et que tu reviens 30 ans après, pour moi, il n'y a aucun souci. Tu pourrais reprendre de la manière la plus... Peut-être un peu moins frais, peut-être blasé, parce que la vie va t'impacter d'une certaine manière, psychologiquement, socialement, c'est sur un certain nombre de points. Mais la radio, ça reste de la radio, tu vois, c'est pas... Exactement. En tout cas, عندك une annonce à nous faire, on bat tuer. Chawala, c'est plus chanteur. عندك une annonce à nous faire. محرز TGV, c'est ça. ألبوم جديد خارج يعني إن شاء الله السمانة الجاية. السمانة الجاية. سمانة ماجية. En tout cas, oui, en tout cas, عندك une annonce à nous faire, ça je le sais, je suis très content. Exclusivement. Non, il y a pas d'exclusivité, شوفي. لا تقولها pour la première fois. Oui, mais اسمعوا تفهموا حاجة برك. Pour que vos invités n'aient pas la réaction épidermique des réseaux sociaux. كيف داروا قفة حس على الجل هذا. باش نتفهموا. Je comprends très bien le discours de Yassine quand il dit qu'il est content de me recevoir ici. Parce que Yassine fait partie d'une génération qui a écouté la radio et qui a regardé la télé. Peut-être d'une certaine manière. Voilà. Donc à partir de là, je pense modestement que je dois être apprécié par des gens de passion, qui sont passionnés. Mais je ne pense pas être apprécié par ce qu'on appelle aujourd'hui la masse. C'est-à-dire que si tu prenais un nouvel animateur qui a commencé il y a 1 an, 2 ans et qui est plutôt arabophone que francophone, ben là, il sera plus connu et c'est totalement normal. Nous, on a choisi une autre voie qui était complètement différente, mais où on se reconnaît facilement entre passionnés de la radio. C'est-à-dire que celui qui est capable de faire de la radio pour 5 000 dinars par mois. D'accord. Celui qui veut faire de la radio pour être connu sur TikTok ou Instagram, c'est pas forcément la même chose. Mon nom ne lui dira absolument rien. Bon, il se dira bon, je connais le Cheikh Adel. En tout cas, نحن نعاود نولي على les débuts تاعك كيفاش t'atterri في le monde à la radio. Chauffe, il y a un non, mais juste pour finir parce que tu disais une annonce particulière, j'ai pas d'annonce particulière à faire à un grand public, j'ai juste par rapport à ma propre carrière qui reprend une trajectoire différente. Mais on y reviendra. Il faut que tu saches une chose, la radio, moi je vais pas te sortir le discours avec les mouchoirs et ce qui va avec, mais je l'écoutais le soir parce que je révisais pour le bac et j'avais refait plusieurs fois mon bac. D'accord. Donc il fallait un accompagnement. Normal. Et ça ne me fait ni honte ni rien et j'espère être au moins qudwa l'hadouk qui se disent après un échec que tout peut s'arrêter, il n'y a rien qui s'arrête. Ça continue tout le temps. Tu échoues un jour, tu prends un mur 2 jours et le 3e jour tu es relancé si tu décides de te relancer. Après si tu décides mais et donc j'écoutais beaucoup la radio et la chance que j'avais c'est que j'écoutais la chaîne 3 Bkré
la chaîne 3, parce que c'était la langue qui me correspondait le mieux, c'était les musiques qui me correspondaient le mieux, c'était la pop anglaise avec Coldplay, avec Radiohead, avec REM, avec un certain nombre de groupes. Et j'écoutais aussi un peu la chanson française, Alain Souchon, Michel Berger, tu vois le truc. Les classiques. Ou le Qdem, c'était toujours la chaîne 3, donc elle me correspondait bien. Et la chance, c'est qu'à minuit, elle décrochait cette chaîne, à 2h du matin. Et quand elle décrochait, des fois, il y avait un problème d'onde, un gros problème d'onde. Et donc, on avait des radios soit anglaises, soit espagnoles, et qui nous neuf les fréquences. Oui. Donc, j'ai continué à écouter de la radio. Un jour, il y avait un concours qu'on appelait Laboratoire, que tu as dû connaître d'ailleurs. Ouais. Et je me suis inscrit. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, il y en avait. Je ne sais pas. À quel moment وقتاش زدتي d'abord 2000 quoi 2002. C'est 12. Alors j'ai commencé pratiquement la radio qui était. Donc du coup, ce qui n'est pas beaucoup pour moi. Pour moi, c'est hier. Maintenant, pour toi, ça doit être quelque chose de lointain. Ouais. Mais 2002, c'est quelque chose qui... je peux te raconter les souvenirs d'ascenseur et de quartier. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrit par mail, parce que ma mère m'avait dit d'aller m'inscrire, parce qu'elle trouvait que je parlais beaucoup. Ce qui est déjà une erreur, parce que faire de la radio ne veut pas dire parler beaucoup. Exactement. Ouais. Parce que les gens, quand tu leur dis je fais de la radio, ils pensent qu'une telle est la discussion telle est derrière. Alors qu'en général, c'est quand tu finis de la radio, tu as envie de rien dire, c'est bon. C'est exactement ça. Et donc j'ai été en radio, j'ai envoyé un mail, et on m'a toujours dit que j'avais une plume un peu féminine. Ah bon? Oui. Un style d'écriture. Sauf les hommes et les femmes n'écrivent pas de la même manière. Et ma manière d'écrire, elle penchait plus vers quelque chose d'un peu plus, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. C'est ça qui est affreux sur ma personnalité. Je suis ni romantique ni sentimental, mais sur ma plume, j'arrivais à atteindre sur certaines notes d'émotion. Tu vois le truc. D'accord. Donc j'avais écrit un mail à la radio en disant voilà, je souhaiterais, passionné par les ondes, envie de faire voyager les gens, surtout à travers les voyages que j'ai vécus et tout. Tu vois, et ça, c'était pas très masculin. Et le gars, il a le mail, il pensait que je m'appelais Rabia Mahrez. D'accord. Ah oui. Donc, exactement. Et à l'époque, c'était le téléphone fixe. Donc, il appelle la maison. Quand ma mère répond, le fixe, elle dit... Ah oui, ma mère, bon, elle corrige pas trop parce qu'elle se dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent mon Rabia. Elle sait que pour eux, c'est Rabia ou la Rabia. Et donc, du coup, elle lui dit il y a un casting à 10h du matin, tel truc, tel. Et donc, j'y vais. D'accord. Sauf que quand j'arrive, il est choqué. Madame. Alors, je ne sais pas si parce qu'il voulait atteindre un niveau de quota, il voulait recruter des femmes. Pour équilibrer avec les hommes, ou est-ce que il cherchait des femmes? Okay. En tout cas, malchance pour lui, j'ai mis les pieds et je me suis dit j'en sortirai jamais. Et tous ces gens-là, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne 3 ou qui connaissent un peu Canal Algérie, c'est des gens qui existent. Nassim Zaidi, un certain nombre, c'est des gens qui sont restés à la radio depuis, surtout Hakim Chiniti qui est passionné, Hicham Snoussaoui un peu moins, mais il y a eu pas mal de gens comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais perdu en demi-finale, je crois. Et le laboratoire de la 3. Exactement. Et sur plusieurs années le concours. Non, quand il y a eu la reprise de Yazid et Hamadouche, Allah yarhamou. Et donc lui, exact. Et Samira Chouadria, mais c'était comme ça que j'avais commencé. Et puis après, c'était le reportage, c'était le Nagra, c'était un certain nombre le sale boulot de la radio quand on a envie de faire de l'antenne, mais un passage obligatoire. Faire du reportage pendant une année, pas bouger au niveau de la discothèque pour connaître les archives. Il n'y avait pas tout le numérique qu'on a aujourd'hui. Travailler sur du montage sur la bande. Oui. D'ailleurs, je me demande si on chope un concert un jour, est-ce qu'on ne pourrait pas attaquer la radio en justice? Tu vois le truc, c'est tout ça, la BASF avec laquelle on travaillait et tout. C'est toute cette ancienne radio, mais le truc, c'est que ce que j'expliquais d'ailleurs, j'avais rencontré Adel Mohamsadi il y a quelques minutes, grâce à toi, parce que je ne l'avais pas vu depuis des années. Je lui disais qu'il y avait, nous, on était la transition sur une nouvelle ère. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait être très jeune, mais en même temps, on était sur l'ancien système radiophonique, c'est-à-dire l'ancien matériel qui était utilisé, les anciennes méthodes, l'ancienne génération, et en même temps l'arrivée d'une ère nouvelle. C'était l'arrivée des réseaux sociaux, c'était le changement du matériel, on passait de l'analogique au numérique. Qui fait acheter le changement? Il a été facile celui-là. On était prédisposé parce qu'on était déjà assez jeunes de par l'âge, donc du coup on était ouvert aux nouvelles technologies, ce qui était un peu plus compliqué pour les générations, les canaux.
Mais non, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait des histoires un peu drôles, hein, parce que quand Facebook est rentré, moi je me rappelle un jour, j'avais fait une émission qui s'appelait Haute Tension. Et la Haute Tension, elle commençait avec une chronique. Et pour que les gens retrouvent la chronique, 2010-2011 je crois, je disais allez sur Facebook, telle page, Haute Tension et tout. Et je reçois un PV. Alors, un PV pour la génération des Belhache ou Choua, un PV c'est un procès verbal. Et quand tu fais de la radio publique, de la télévision publique, les hommes t'emmerdent. لازم كي تروحي لا روتيت يبعثوا معك صندوق تاع لي بي qui n'ont pas d'impact direct sur la carrière mais qui زعما dans le fantasme des anciens لازم يكون في la carrière. زعما si un jour on veut te nommer directrice ou là on va regarder le nombre de PV عندك. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient archivé grand chose parce que sinon t'en as reçu une taille les PV. Ah oui. On a ces collectionnés. J'en ai un particulier les نحن نلقوا في الكادر et ça c'est une réalité où la radio me reprochait dans un PV Monsieur Rabia, nous vous rappelons que la radio est plus grande que Facebook. Vous n'avez pas à faire de la pub à Facebook sur une radio nationale. Et c'est là où on se rend compte qu'on était un peu avant-gardiste. C'est-à-dire que et moi je regardais les deux directeurs qui étaient un directeur et un directeur de l'information et de la production. Je leur disais mais Facebook, vous vous rendez pas compte, hein, mais il va vous bouffer Facebook. La radio Tech demain, c'est toi qui diffuseras sur Facebook. Exactement. C'est pas Facebook qui m'a Et je l'ai encore ce PV. Je l'ai encore, il date de 2010-2011 je crois. Pour vous dire un peu, et c'était ça le plus compliqué sur la transition. C'était pas la technologie. Facebook c'est Facebook, Instagram c'est Instagram, les outils, les PC, les ordinateurs c'est autre chose. Mais c'était les mentalités qui étaient compliquées. C'était je sais pas. Il faut les comprendre aussi. Ils ont vécu toute leur vie. Thomas, vous avez un technicien qui peut parler de là où il est là tout de suite, comme il est. D'accord. Il va parler, il est normal, il a un micro, il monte, il descend. À l'époque, c'était de la. Ouais, maintenant, numériquement, il n'a pas besoin de tous les outils dont on avait besoin il y a une époque. Et en plus, on parle des années 2000, hein, on ne parle pas des années 90. Mais il a sa musique en MP3, en Wave, en ce qu'il veut. À l'époque, c'était la bande. La bande, exactement. La bande, qui me la directrice. Je peux te dire, j'ai demandé de la bande pour aller finir mes reportages parce que la bande, pour enregistrer sur un truc, elle me montrait la poubelle avec son doigt. Non, mais c'est pas méchant. C'était une autre génération. Ils ont eu du mal avec le changement et même vous allez avoir du mal avec le changement dans quelques temps. C'est sûr. Vous allez vraiment l'avoir. Donc c'était pas compliqué, c'était sympa à vivre. C'est encore et ce qu'on dit nous, c'est que notre époque était belle, la vôtre l'est aussi. Chacun sa perception. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pas aimé chez les anciens, par contre, que j'ai bien connu, c'était nous avant c'était bien, vous c'est de la tu vois le truc. Et là il y a eu une erreur de perception et une erreur d'appréciation. C'est-à-dire que non, ma période elle était belle et cette période elle est belle pour vous et la mienne doit être belle aujourd'hui. Je peux pas rester dans le sentiment avant c'était mieux. Non, aujourd'hui. Tout à fait. C'est comme l'adage qui dit je t'aime plus qu'hier et sûrement moins que demain. Exactement. La vie c'est absolument la même chose. La radio on l'a aimée hier et elle était superbe. Aujourd'hui elle est meilleure et demain elle le sera encore plus. Exactement. Voilà, j'ai fini. En tout cas super. راح نعاودوا نولوا معاك على لا سويت تاع لا كارير تاعك وميادا عندها un petit quiz, c'est ça. Donc voilà, donc نخليكم راسهم بعد انا. وانتم مستمعينا ريحوا معنا، راكم معنا حتى لستة العشية، مازلنا من الخدمة للدار سور كاستوديو لا ميور ابليكاسيون في الدنيا. فوالا هذه هي. يلا راح نسمعوا مادونا سي صا لا إسلا بونيتا ونعاودوا نوليو ما تروحوش بعيد ريستي برونشي كاستوديو. الخدمة للدار الخدمة للدار مع ياسين صابري من الحد الأربعة من 4 ل 6 العشية على كاستوديو. يلا 44 دقيقة على كاستوديو. مازالكم معنا من الخدمة للدار حتى ل 6 العشية. مازالكم مع ميادا اللي توجور لا توجور بريزون. بقعتي معايا سمعنا كاع هاد الخطره. هدرت عليها من الحد فينالمون حتى درناها على بوس كان ستيم بلاك. وي من بعدها خرجت صح. خرجت من الحد حتى الاربعه. معليش اون توكا جيسبر تزيدي تقعدي جيسبر صحيت. مازالوا معنا لانفيتي تاعنا، مازالوا معنا محرز ربيع. نعاودها لك صامي في بليزير دو تو ريسيفوار ايسي. Et le plaisir est partagé. فوالا. دونك هذه من هذه الجهه يا غير ناديه. دونك راح نخليك مع ميادا عندها ان كويز اللي حتمدهولك
ودبروا راسكم. Exactement. Moi, j'aurais quelques petites questions à te poser et sur lesquelles on répond par un oui ou un non. Tout court. D'accord. Ça va être très court. Voilà. Alors, premièrement, est-ce que vous avez déjà un exemple là, une idole, l'écoute Baha pour t'inspirer ou là pour exercer ce domaine? Non. Non. قالت لي oui ou non. Non. لا معاك D'accord. عندك الحق. Deuxième question, est-ce que ça a un dégât en plein direct, en flantène? Oui. Exactement. Oui. هذه par contre لازم Exactement. J'en ai eu plein, mais il y en a un qui est هضرت عليه la presse, c'était en 2014. Troisième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Moi, je faisais une émission sympathique. C'était un doux mélange. Moi, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs, mais c'était un doux mélange d'information et de divertissement. C'est-à-dire qu'on avait réussi à monter un magazine où il fait l'khbar, où fait en même temps du divertissement. Il y avait de la musique comme la vôtre. Exact, le 17-19. C'était une époque où j'avais l'impression que d'avoir des ailes en même temps, d'une certaine manière. Et donc, du coup, sur une période où moi je me lâchais pas mal sur les blagues et tout, parce qu'on était beaucoup plus libre que maintenant, ça faudrait le savoir, il faudrait le dire. Okay. Beaucoup, on pouvait parler de tout. Moussra, c'est une réalité. Les trottoirs Moussra, il n'y a pas de problème. On disait qu'il fallait une refonte du secteur de la santé parce que nos hôpitaux n'étaient pas bons, on pouvait le faire, il n'y avait pas de problème particulier. Donc on n'était pas non plus des militants politiques, mais on disait des choses et on essayait d'élever le niveau de ceux qui nous écoutaient. Voilà, ni plus ni moins. Et au coup de taille, je pense que j'étais dans une période d'euphorie qui est difficile pour quelqu'un qui fait de la radio, de la télé. Quand tu sors de la radio, tu rentres à la télé. Tu sors de la télé, tu vas à la radio. Tu montes sur scène, tu redescends de scène, tu fais des spots radio et tout. Vraiment, je pense qu'à un moment, on n'a plus de limite. On a l'impression qu'il y a le prime time de Maher Zarabia à l'époque. Je faisais la matinale le week-end sur Canal Algérie, je précise. Canal Plus. Non, sur Canal Algérie, je faisais ce que j'appelais moi un prime time, la radio de 17h à 19h. Donc, et après, j'avais de beaux contrats, je travaillais avec les plus grandes entreprises. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais peut-être pas de limite ou une site. Là, vous faites de la radio-télé, je connais pas très bien. Mais la radio pure, c'est qu'on débarquait avec, mais on débarquait en claquettes sur vêtements. On n'avait pas le droit, mais une fois arrivé sur place, il nous est arrivé de tourner en claquettes sur vêtements. Il nous est arrivé de fumer dans le studio. Je le dis, j'en suis pas très fier, mais c'était la radio, quoi. C'était le média le moins bien payé, mais le plus passionnant. C'est-à-dire que quand tu prenais le micro, c'était plus toi. C'est un autre monde. C'est-à-dire que mon père a toujours dit, je n'allume pas la radio et je n'écoute pas je n'écoute pas la radio et je n'allume pas la télé quand mon fils y passe parce que je me tiens le ventre. Comme ma mère passait son temps à m'envoyer des messages en disant arrête, tu exagères un peu. Ouais. Comme d'autres personnes, on réinventait un personnage. Et quand on réinvente un personnage, c'est qu'on est d'une certaine manière épanoui. J'ai pas fait de la perso, hein. J'ai aimé la radio comme on aimerait une femme. Okay. Avec ses défauts et ses qualités. C'est très beau. Et d'autres faisaient de la radio pour être connus. C'était différent. Et le problème, c'est que nous, dans notre registre, on était connus sans vouloir être connus. Ouais. Et d'autres qui ont forcé pour essayer d'être connus n'ont jamais été connus. Ils ont fait des carrières de radio où même le gardien ne savait pas qui ils étaient. Ouais. Mais nous, on a vraiment fait de la radio. Et avec nos défauts, j'étais un bègue. J'ai encore une discussion dans la tête d'une des sous-directrices de la radio qui me disait que je suis un bègue et que ça allait être compliqué de faire une carrière. On n'articulait pas aujourd'hui, on articule tout ce travail. C'est comme le foot. Tiens, comme c'est l'opium du peuple, on peut comparer la radio à du foot. Pour celui qui aime la radio, qui se dit qu'il a une voix qui n'est pas assez belle, la voix, elle se travaille. Et je vais vous dire, les gens ne font pas la différence entre la voix et ce qu'on raconte avec cette voix. C'est-à-dire que beaucoup vont te dire, tu as une belle voix, mais ce n'est pas la voix qui est belle. Parce qu'il y en aura sûrement 20 000. C'est la diction, c'est la manière de respirer, c'est la manière de raconter les choses. C'est toutes ces petites ponctuations qui prennent du sens. Exactement. Aujourd'hui, on n'arrive plus à enseigner aux générations nouvelles. Tout à fait. Prochaine question, est-ce qu'on t'a déjà imposé un invité durant une émission ? Bien sûr, c'est normal. Mais non, genre un invité que vous ne voulez pas forcément. D'abord, la réponse est oui. Okay. Et deuxièmement, la radio n'appartient à personne. Exact. D'accord. Qu'on soit d'accord. Tu peux être la star la plus connue du monde. Tu peux avoir 1 million de followers quelque part sur un de tes réseaux. C'est la radio. Bien que je dénonce la super autorité des grands patrons de radio, mais je ne dénonce pas la hiérarchie. Oui. La hiérarchie est importante. La vie telle qu'elle est conçue,
elle est conçue de hiérarchie. Oui. Dieu, prophète, et ce qui va avec l'organisation de la société. La radio n'est pas une forêt ou là, une jungle à part entière. C'est normal, oui. Qu'on soit d'accord. Quand tu ramènes un invité, la plupart des émissions que j'ai animées dans ma vie, c'était des émissions qui ne m'appartenaient pas. C'était des émissions locomotives de la radio. C'est-à-dire que la radio a certains créneaux qui marchent, radio ou télévision, et elle met des animateurs qui là, leur dit tu fais l'animateur. On t'avait créé un agrément pour créer une web radio, justement. Est-ce que tu l'aurais fait? J'ai pas eu le courage. J'en ai parlé avec Adel Mohamed Sadji. Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat et je continue d'entreprendre. Aujourd'hui, j'ai une entreprise avec 23 employés. J'ai une deuxième entité avec 8 employés. J'ai la chance d'avoir quelqu'un de confiance qui s'appelle Riwan Rabia, qui est mon frère, avec qui nous travaillons. Que je salue. Exactement. Et avec qui je me suis battu pour le faire rentrer du Canada pour qu'il soit vraiment parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, de sérieux, de très appliqué. Il y a rien à dire là-dessus. Mais la radio, j'y ai pas pensé. Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que web radio. Non, je pouvais pas y penser parce qu'on n'avait pas le courage. Et c'est ce que je disais à Adel tout à l'heure. On n'avait pas le courage. On aime la radio, on vit radio. Si demain vous me dites je fais une chronique chez vous, je la fais, j'ai pas de problème. Ah bon? Non. Non, mais je veux dire, on a fait de la radio par passion et on aime cette radio. Mais on n'a pas eu le courage de créer des radios parce qu'on s'est dit que ça rapportait pas. On s'est dit qu'on avait tellement souffert en radio après 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans de carrière à être payé 28 000 balles. Sincèrement que quand j'ai monté une entreprise, je voulais monter une entreprise qui permette à des gens de nourrir leur famille et non pas souffrir comme nous on a souffert. C'est pas grave, on aimait ça nous a rapporté, c'est la radio qui nous a fait. C'est la radio qui fait qu'aujourd'hui on peut dire hey, Salim Al-Zarabia, on t'écoute des fois et tout. C'est pas autre chose. Mais derrière, j'avais pas ce courage-là parce que je savais que le chantier était immense et qu'il fallait une forme de modestie que moi je pouvais pas avoir, celle d'avoir une petite radio qui monte. Ça, Adel, là aujourd'hui, moi je ne pouvais pas l'avoir. Moi je voyais une radio avec un gars comme Ammar, un gars comme Mehdi, un gars comme Maya Zerouki, comme Malia Baïd. Ça doit commencer par zéro. Nous, on n'avait pas cette chance-là parce qu'on n'a pas été gestionnaire. Donc, moi, j'ai choisi un autre domaine qui est l'événementiel. Je suis très, très bien. Voilà, d'ailleurs, on va en parler. Voilà, j'ai fini. La dernière question. Oui, c'est bon. C'est fini? Oui, c'est bon. Oh, c'est gentil. Merci. Merci à toi, Miada. C'est très, très gentil. هضرت على l'entrepreneuriat, نهضروا شويه على الفولي هذايا. On va juste écouter une chanson juste avant. Vas-y. ونعاودوا نوليو ما تروحوش بعيد غير برونشي كا ستوديو راهي 4:59 دقيقة دونك هاي الخمسة. بالخدمة للدار بالخدمة للدار مع ياسين صاوي من الحد الأربعة من 4 ل 6 تاع العشية على كا ستوديو. يلا 45 على كا ستوديو. انتم مستمعين راكم معنا حتى ل 6 تاع العشية. رانا هنايا راهي ميادة معايا ياك راهي 45 دقائق باش نشوف مليح بوسك. عندي عين طافية. عندي عين طافية عيني تمشي. عيني تمشي ما نتكلش عليها بزاف. والله العظيم. ان توكا مازالوا معنا نوتر انفيتي محرز ربيع اللي راه حاضر معنا في هذه العشيه اللي راه يحكي لنا على لا كارير تاعو اللي راه يحكي لنا على لي زانيكدوت اللي جوزهم في لا راديو ناسيونال. في لا تيلي ما حكاناش بزاف. Sauf la télé pour quelqu'un qui a fait de la radio, c'est plutôt facile ou là c'est je sais pas. La bonne école par exemple. La bonne école c'est la télé ou la radio. Après je sais pas, c'est facile pour moi de dire que la bonne école c'est la radio. Pour passer en télé. Ben oui, non mais parce qu'elle t'apprend le rythme que tu n'as pas en télé. Après il y a un clivage entre les deux hein. كاين صحاب لا تيلي ما يحبوش بزاف صحاب لا راديو، صحاب لا راديو صراحة محقورين من عند لا تيلي. وانت كنت فيهم بين زوج. moi j'en avais rien à fiche. Avec moi j'avais un chien nain. J'avais un chien nain qui était un Jack Russell. Oui, je suis là que tu fais le chien de Chavannes. J'avais la même race. C'est un Jack Russell terrier nain. Et mon chien ne savait pas qu'il était nain. On comprend bien cette histoire-là. Et comme il ne savait pas qu'il était nain, c'est-à-dire que quand il voyait les grands chiens ou les gros chiens, il les attaquait. Ah oui. Sauf qu'il était nain. Et je pense que j'ai eu une carrière comme celle de mon chien. C'est-à-dire qu'à un moment, tu n'as pas l'impression que c'est pas possible, là c'est compliqué, ou là c'est non, il faut attendre. Donc du coup, c'est comme le chien nain, quoi. Je ne voyais pas dans le miroir qu'on était à 3 millions d'années-lumière de ce qu'il fallait faire. Là. Bon, je me dis, et puis c'est particulier. Après la télé, c'était une autre radio un peu moins studieuse. Elle était tout aussi... Pour moi, comment je l'ai vécu tout aussi
exceptionnel de par les aventures, les rencontres, des milliers d'invités que j'avais reçus et tout, parce que je faisais un magazine. Mais derrière, la radio restait la radio, la télé c'était un très beau média. Aujourd'hui, bizarrement, 6 ans après ma disparition, enfin, quand m'est viré de partout, de radio, télévision et autres, parce qu'il faut regarder la vérité. Sur les médias, quand même. Faut dire les choses. Il faut dire les choses. J'en ai un col canard, normal. Et c'est ça qui fait la force d'une carrière. Mais tu sais, bizarrement, c'est la télé qui m'a rappelé en premier. D'accord. Donc du coup, c'est la télé qui m'a demandé de revenir en premier. Après, je l'année passée dans un talk show. C'est pas pareil. Là, il y avait un respect mutuel avec Younes Sabr Cherif que j'appréciais et qui m'appréciait aussi, et je pense qu'on s'apprécie toujours. Mutuellement. Je pense mutuellement, exact. Mais et qui m'avait proposé, j'avais l'impression que c'était une bouée qui t'arrivait au bon moment. Été 2024, il disait bon, est-ce que tu veux me rejoindre dans une aventure? Tu seras libre de dire ce que tu veux. Je me suis permis d'y aller. J'ai dit ce que je voulais jusqu'au jour où j'avais plus rien à dire. Donc je me suis barré en janvier ou février 2025. Et après même l'émission, après la rajouter un peu, après c'est arrêté. Bon, c'était une aventure. Pas payé, sympa. Mais une aventure. T'as compris. D'accord. Non, sauf travailler avec Younes, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un présentateur qui a le sens de l'équilibre, ce qui est très particulier. Pendant 2 ans. Exact, parce que quand tu es sur un plateau de talk, il faudrait que ton présentateur ait l'ego suffisant et l'orgueil suffisant, qu'il soit bien dosé pour qu'il ne t'écrase pas. Et lui, il arrivait à être un peu le distributeur, je ne sais pas comment on appelle ça le foot, mais c'est lui qui servait le ballon pour que les gens allaient. Ouais, exact. D'accord. Meneur de jeu. 10. D'accord, meneur de jeu si tu veux. Que ce soit un bon Zidane, tu vois. Et moi, je pense que Younes était un très très bon Zidane parce qu'il s'est entouré de gens complètement différents. Mais complètement. Exactement. J'aurais été coincé dans un ascenseur avec les 6 chroniqueurs. Je pense pas qu'on aurait pu avoir une discussion plus de 5 minutes. Il a pu fédérer ça. Younes, il a réussi à faire de nous une petite famille sympathique. Où les débats étaient houleux, ils étaient chauds avec Bazouzi, avec Allel, avec un certain nombre, avec des gens exceptionnels, hein, je le dis. Mais on n'était pas censé se rencontrer, c'est ça qui avait fait le succès un peu de son programme. Bon, la chaîne est ce qu'elle est, les moyens n'étaient pas. Mais en tout cas, c'était une aventure humaine. Mais c'était une très très belle aventure. Donc j'appelle pas ça un retour en média. C'était un bel exercice avec Younes. Et c'était un hommage qu'il me rendait et que je lui rendais, je pense, d'une certaine manière. Exactement. Après, c'est maintenant que je pense que ça pourrait recommencer. Mais c'est en discussion, c'est en échange. On est en train de réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour un petit retour. On cherche pas de faire. Pourquoi pas le grand retour, ça? Qui va chercher le grand retour? C'est quoi le grand et c'est quoi le petit? Précisant, ça a fait quand même aussi longtemps que après plus sur les médias, donc ça va faire le grand retour. Je vais dire quelque chose qui va pas plaire à beaucoup. Aujourd'hui, la télé publique et la radio publique n'ont pas les moyens de faire de. Pourquoi pas sur une chaîne privée? Je leur tire dessus. Non, aujourd'hui, la télévision publique et la radio publique n'ont pas les mêmes moyens qui existaient il y a quelques années. C'est-à-dire d'abord, ils ont recruté plus de monde. Ça, c'est une première chose. Donc la masse est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus de programmes, il y a beaucoup plus de chaînes. Et il n'y a pas forcément la possibilité, comme avant, de faire briller une émission plus qu'une autre. D'accord. Donc du coup, le grand retour, moi, j'y crois pas trop sur une chaîne comme Canal. J'aime beaucoup Zohaïd Ben Dimred. Ce qu'il me propose est assez intéressant. Et je salue son courage parce qu'aucun n'a osé avant lui. Je salue aussi une partie de la radio, ceux qui vont se reconnaître parce que ça va être dans quelques mois aussi. Mais c'était ça l'annonce. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas vraiment une annonce. Je t'ai dit, j'allais l'annoncer. C'est en cours ou là c'est officiel? La dernière fois que j'ai dit officiellement je reviens à la radio, le DG s'y est opposé. Alors du coup, prochainement. C'est en discussion sur le programme Bark. D'accord. Tous les voyants sont ouverts pour que je puisse revenir, pour que l'enfant prodigue puisse revenir chez lui. Exactement. Pour que tu saches, en télé, ça a été entamé aussi il y a un mois. Avec un certain nombre de personnes. Donc on est en train de discuter juste de quel programme et comment on pourrait l'amener. D'accord. Pour que ce ne soit pas non plus un programme qui... Tu sais, au bout de 6 ans, tu reconstruis une vie. Et quand il t'appelle, ça te fait plaisir et ça te fait chaud au cœur. Mais derrière, il y a une forme de deuil qui s'est installée. Parce que moi, je ne croyais pas plus trop au bout de... Un an, j'y croyais. 2 ans, j'y croyais. 3 ans, j'y croyais. 4 ans, j'y croyais. Au bout de 5 ans, j'ai dit, j'ai 23 camarades qui sont dans l'agence. Je vais m'occuper de mes camarades, je vais me donner à fond pour eux parce que
eux, ils méritent et leur reconnaissance, je la vois dans leur regard que je n'ai pas vu forcément dans un média comme la radio ou la télé. Donc du coup, voilà. Mais oui, il y aura un retour dans les prochaines semaines, voire mois pour Canal et prochains mois pour la chaîne 3. Eh ben ça nous fait plaisir. Vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir de revoir. Rotlek, c'est pas le même niveau que Amine TGV qui t'annonce son nouveau. Ça, c'est un truc mignon, tu vois. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vais te dire ce que me fait ce retour. D'abord, je me dis que, en fin de compte, les anciens avaient raison. Il n'y a jamais la fin de quelque chose, il y a toujours le début d'autre chose. Et ça, c'est important pour moi. Revenir à la maison, parce que c'est ma vraie maison, parce que tu me parles du privé, c'est bien le privé. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance, mais revenir à la maison, je suis un enfant de la télévision publique et de la radio publique. Donc, du coup, c'est important pour moi aussi. Et je pense que physiquement, j'ai beaucoup dépéri parce que j'ai été éloigné de ça. Ah bon? Oui, c'est compliqué à expliquer. Il faudrait une émission de nuit et que tu éteignes les lumières et puis que je puisse te raconter ça. Mais je vais écouter. Faut pas. C'est pas ce que c'est que faire une semaine d'émission après minuit. C'est dans le programme. Il y avait une grande voix de la radio féminine, de la radio la nuit. Hein. De l'autre côté de la Méditerranée, tu avais Macha Béranger, l'Algérie, tu avais Samira Chouadri. Oui, Samira. C'est les voix chaudes de la nuit. Sarah Itqassi, les voix chaudes de la nuit. Qui fait la première. C'était ma miada. Exactement. Sarah, quand Mac 17-19, quand Mac 6-9 la matinale. Sarah, c'est un truc incroyable. D'abord, c'est une fille qui m'a toujours soutenu. Ensuite, c'est une excellente animatrice. Troisièmement, c'est une femme de culture exceptionnelle, surtout sur la partie musique, même sur le reste des années. Et c'est quelqu'un qui m'a... Quand tout le monde a tourné le dos et que le téléphone ne sonnait plus, avec elle qui sonnait. نحكي لك une petite anecdote. كي كنت ندير ma formation d'animateur radio. J'avais le projet de fin d'études, c'était faire une matinale. Et je voulais venir la 3 باش نشوف comment se passe la matinale, etc. pour prendre des idées et tout. انت اللي كنت دير هذاك الوقت انت وسارة ايتقاسي. Et moi j'étais fan. وكنت حاب نجي نشوفك انت. وهذاك النهار انت ما كنتش كانت غير سارة. J'étais déçu. Désolé Sarah, mais هذاك النهار j'étais déçu. Après ça me faisait plaisir de la voir كي كبرت. Si tu peux monter ça, ce serait sympa. Sarah, c'est pas la reine de l'humour, tu vois. Non, tu sais, Sarah était une personne que j'ai rencontrée et que je considérais sous-exploitée à la radio, parce que quand je suis arrivé, elle faisait des petites chroniques, l'agenda culturel, ce qui est important, hein, faut pas croire, mais c'est pas important, mais je la voyais comme plutôt une animatrice de comme je te disais, les émissions locomotives, les grosses émissions que tu peux faire avant, parce qu'il y a les émissions à thème. Il y a les émissions de jazz, de musique, de magazines santé et autres. C'est des niches de thèmes. Et vous avez toujours dans une chaîne, qu'elle soit radio ou télé, 3, 4, 5 émissions qui sont faites pour emmener la chaîne, pour pousser la chaîne. C'est une matinale, c'est un magazine d'après-midi, c'est une émission prime time, mais ce qui va avec. Et Sarah, moi j'avais vu ça dès le départ. À l'époque, il y avait Chadli Boufaroua qui avait vu ça très rapidement lui aussi. Bon, c'est lui qui nous a pratiquement tous fabriqués, qui a fait de nous des monstres, comme il a fait de nous peut-être des gens qui maîtrisons notre métier. Et à partir de là, je pense que ça reste quand même... Moi, j'oublierai jamais Khera parce que je t'ai dit, quand le téléphone a arrêté de sonner, c'était elle qui continuait à m'appeler. Donc du coup, à partir de là, tout le reste compte peu. Voilà. D'accord, en tout cas, là, aussi le côté entrepreneuriat. Donc, en même temps, tu es entrepreneur et tu es la radio. En parallèle. Tu as choisi un créneau. C'est pas indissociable. C'est pas indissociable parce que les anciens dirigeants de la radio, et je parle de plus haute sphère de la radio, je parle pas d'un directeur de chaîne où là, au contraire, je pense qu'ils avaient des fermes que d'autres n'avaient pas. Mais nous considéraient comme des businessmen, les commerçants. Sauf que, mon pote, toi, tu avais un salaire de 25 à 30 millions à l'époque. Moi, j'avais 28 000 balles pour faire 5 jours par semaine à faire 3 heures d'émission par jour. Quand même. Et on n'a jamais dit non. En plus. On s'absentait que parce qu'il y avait une urgence. Et on cumulait les emplois. Donc, qui dit non, t'as pas le droit de faire de la pub, t'as pas le droit d'animer des événements et tout. Je trouvais ça complètement absurde et je trouvais qu'ils étaient dépassés. Et ils étaient réellement dépassés. Vous créez un créneau, l'événementiel. Et comme pourquoi ce choix? Le choix, il était simple. C'est que j'animais tous les événements de toutes les marques que tu connais aujourd'hui. Téléphonie mobile, secteur de l'automobile,
Les grandes marques en Algérie. Les grandes marques sans les citer, tu vois. Et elles sont connues. Vraiment... Non, les événements, ils ont toujours existé. Mais après, c'était sur quel animateur on allait miser. Moi, j'étais sur un opérateur de téléphone mobile, j'étais en contrat. Avec les entreprises d'énergie, j'ai fait de la célébration de Sonatrach les 50 ans. J'ai fait Total Énergie. J'ai fait un certain nombre d'entreprises, tu vois. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais il faut arrêter de travailler pour les gens. Ok, la radio, je travaille pour la radio, c'est bien. Mais j'ai envie de travailler aussi un peu pour moi. Les boîtes d'événementiel, tu arrives, c'est toi qui leur fais leur feuille de route, c'est toi qui leur prépare leur événement. Donc, sur le plan technique, c'est vrai que c'est pas nous, c'est eux. Mais sur le plan organisationnel, je pensais qu'un animateur portait carrément un événement. Donc à partir de là, j'ai eu l'idée, et je suis désolé pour tabletter comme je suis bien. Ali, à la peinture, je travaille avec Newton, t'inquiète pas. Non, mais pour te dire, et ce qui s'est passé, c'est que naturellement, j'ai commencé à faire de l'événementiel. On a créé des événements. D'abord le Bardo. On a été les premiers à louer un musée pour en faire des soirées Ramadan. Ça m'a coûté très cher avec l'ancien ministre de la Culture qui était Asdin Mehoubi, qui m'a pris pour la clochardisation des musées. Son musée lui rapportait même pas 300 000 dinars par année. Moi, j'arrivais, je payais 6 millions, 700 millions, je donnais pour un mois d'activité et je le laissais ouvert la journée, les administrateurs. Et le soir, je ramenais des artistes. Hamido n'avait jamais chanté dans un musée, Boussali n'avait jamais chanté dans un musée, Day n'avait jamais chanté dans un musée, Jam n'avait jamais chanté dans un musée. Je peux t'avoir qu'à raconter tout ça. Donc on a lancé ça, ensuite le Bastion 23, ensuite on a travaillé sur des plages. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je veux faire que de l'entreprise. Et du coup, on a investi. Exact. On a fait que de l'entreprise et depuis, on travaille pour plusieurs multinationales et entreprises locales. Voilà. Pourquoi le choix tel corporate ou même les événements grand public déjà, je vais la vérité. J'en avais marre d'aller faire la chaîne au ministère de la Culture pour demander ma licence promoteur de spectacle. Donc c'est pour ça. C'était absolument pas possible. Surtout qu'un jour, je rencontre quelqu'un qui n'est plus au ministère, Dieu merci, parce que la vision a beaucoup changé depuis, qui me dit la licence à chaque DNTN, normalement, il dit à un chanteur, il a la voix. Qui fâche? Et là, ça m'a choqué. Je me suis dit, il pense que la licence de promoteur de spectacle doit être donnée à des chanteurs qui ne peuvent plus chanter. Non, mais c'est à toi de les prendre en charge, ces chanteurs qui ne peuvent plus chanter. C'est pas à eux de se mettre à travailler pour autre chose. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à sortir de l'événement public. Il est de plus en plus compliqué d'organiser un événement public. Pas. Non. Du tout. Non, c'était très clair. Non. La radio me manque, la télé me manque, mais les événements grand public. Tout sauf ça. Je te cache pour amener Abdelkader Secteur ou pour amener un artiste ou la Mabek, si on va t'annuler un spectacle ou pas. Est-ce que toutes les conditions sécuritaires sont réunies? Est-ce que tu vas pas avoir de victimes? C'est une responsabilité énorme. Alors aujourd'hui, on est encadré dans le corpo. On travaille pour de grosses boîtes. On est concepteur de plusieurs de dizaines et dizaines de concepts de team building, les Koh-Lanta, les Pékin Express, qu'on soit bien d'accord, pour ceux qui vont écouter l'émission, c'est pas des copies, c'est des adaptations pour team building, pour les entreprises. Tous les concepts imaginables sont chez nous, on s'éclate à le faire. On a 7 employés qui sont dans un atelier technique, qui gèrent la lumière, le son, les écrans et les scènes. Donc on a investi de ce côté-là. Voilà, de le côté. Est-ce que c'est important d'avoir son propre matériel? Je vais t'expliquer une chose. Ou là, de sous-traiter Quand j'étais jeune, j'étais bête, je voulais avoir une belle voiture. Et j'avais envie d'avoir un beau téléphone. Et j'avais envie d'avoir les plus beaux habits du monde. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je mets des t-shirts H&M Long Fit à 9 €. Je mets des chaussures toujours les mêmes. J'ai plus de voiture. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que j'investis tout. Et on investit tout. Riwen et moi et un certain nombre. Zakaria Boujarada, Assam, Hana Gelati, que je salue très fort, un certain nombre de Yassine Hamida, enfin toute l'équipe, on investit tout notre argent sur du matériel. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des actifs. D'accord. L'argent, ça va et ça vient. Exact. L'argent, ça perd de sa valeur. Ton micro qui est ici, celui qui a investi dessus, est plus intelligent 10 fois de toi. Toi, tu l'utilises. Tu es un consommateur. Exact. Lui, il l'exploite. C'est un vendeur. Et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on a conçu la fabrique. C'est-à-dire que matériellement, aujourd'hui, je pense qu'on est une boîte quand même viable avec des... Bon, déjà, il y a les impôts, donc j'étais en contrôle fiscal, j'ai pas de problème, je peux le dire. On a 80 mètres carrés d'écran, on a 120 mètres de scène, on a de la structure métallique, en truss, en tri, en ce qui va avec, on a de la lumière en chinois et en allemand, et on a investi, on aime ça, parce que ça donne vie à des événements, parce que ça commence par une discussion comme celle que j'ai avec vous aujourd'hui, qui finit par un superbe événement que tu vois. Exact. C'est particulier. Moi, j'ai toujours jalousé les femmes sur une chose.
Souviens-toi bien d'une chose. C'est-à-dire que cette femme qui est en face de toi, elle va enfanter un jour. Donc du coup, ça va commencer par une belle relation d'amour. Une belle relation au sens sentimental, bien sûr. Je ne rentre pas dans quelque chose qui ne se dit pas à la radio, vous inquiétez pas. Et puis par une belle union qui est permise par Dieu et par ces êtres humains qui jugent et qui se finit par 9 mois de grossesse. Ouais. Et toute cette union-là, elle va la matérialiser avec un enfant qu'elle va avoir dans les bras. Eh oui. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme peut dire qu'il contribue à. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il se donne à fond pour nourrir la femme, pour l'épanouir, pour faire grandir sa famille, ce qui va avec. Tu vois le truc. Et quand tu fais de l'événementiel, c'est une forme du papier, tu arrives à quelque chose que tu vois, que tu regardes, que tu observes, que ce soit un team building, que ce soit une conférence, que ce soit une soirée, que ce soit un lancement de produit, que ce soit n'importe quoi. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et après, je dis souvent que c'est pas le métier de ceux qui ont fait les plus grandes études, et Dieu merci, j'ai eu la chance de faire l'ESJ Paris, mais c'est plutôt la chance. Pas la chance, mais plutôt c'est le métier de ceux qui aiment le détail. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je regarde votre armoire et je regarde les belles choses et les mauvaises choses. Et il y a de très très belles choses, comme il y a des petits défauts qu'on pourrait corriger. Et le métier de l'événementiel est fait pour les gens qui remarquent tous les détails, tu vois le truc. Qui, une fois Osmo, je trouve que votre collier n'est pas mis en avant avec un pull comme celui-ci, parce que votre pull ne met pas en valeur le collier. C'est absolument la même chose, tu vois. Comme toi, tu devrais plus porter de marque apparente sur tes pulls. C'est pas une marque, c'est une citation. Laisse tomber tes citations. Et tu devrais plutôt la jouer à Hardisson, Hardy Pub, tu vois le truc. Un peu plus noir ou... Non, trouve-toi ton style. Mais je veux dire, c'est le métier des gens qui aiment le détail. Et j'ai la chance aujourd'hui de vivre une aventure fabuleuse avec des Amina Boudran Stambouli, avec des Mohamed Iratini, avec des Adnan Fardjoui qui est avec moi. Exactement, oui. Avec des Mustafa Benterki, avec des Mohamed Kilani, enfin des gens exceptionnels qui aiment voyager ensemble. Donc on est partout dans le pays, on est à Tel Aviv, ensuite on est à Abjaya, ensuite on est à Ghardaïa, ensuite on rencontre des clients exceptionnels comme des clients exécrables. Et c'est ça la vie. Et puis on a la chance aujourd'hui de dire à certains clients on ne veut pas bosser avec vous parce qu'on n'a pas envie de bosser, parce que les valeurs ne sont pas là, parce que l'humain n'est pas mis en avant sur cette relation, qu'il n'y a que l'argent, donc c'est pas ce qu'il a de plus important. Comme on est heureux d'évoluer tous ensemble avec Liwan et ce qui va avec. Voilà. Exactement. Celui qui veut croire, juste fini une chose. Celui qui veut croire en un projet doit aller jusqu'au bout, parce qu'il n'y aura que ses mains pour s'essuyer les larmes s'il n'essaye pas. Après, ça peut ne pas marcher. Oui. Moi, je vais te raconter juste cette petite anecdote de 2014, parce que la boîte a été lancée en 2014. Je me suis dit, un jour, on va me virer de la télé, de la radio, vaut mieux que tu prépares un parachute. De 2014 à 2020, ce qui a payé les employés de cette agence, c'était l'argent que j'avais, les 28 000 à la radio, les 90 000 à la télé, les 280 000 dinars que j'avais en contrat avec un opérateur de téléphonie mobile, les spots radio qui me rapportaient dans les 60-80 000 par mois, à hauteur de 10 000 dinars le spot, et quelques apparitions événementielles. Quand tu réunissais le tout, je redistribuais sur les employés pour les payer pendant 6 ans. Donc tu vois, après ça, aujourd'hui, si tu... هذاك اللي قال لهم واحد النهار قالوا قطع له رجليه قالوا قطع له رجليه نحيلو راديو تلفزيون يموت غدوه. Eh ben il s'est trompé parce qu'il a fait de moi un monstre qui génère plus d'argent que ce que génère sa propre radio. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. يعطيك الصحة اللي كنت حاضر معنا في هذه العشية. يفرح. انت اللي سحبوا لك الشورت في اوقاس. انت هو. اكتب لي نتبعكم. لقيتوه. روح دوكا في اوقاس يمشوا بلي شورت في الشتاء. شوف اوقاس في الصح تيشي نو السوق الثاني ولا تيشي plus précisément qu'après tout. انت حضرتي السرقه تاني كنت انت اللي كانت تروح لكم تريسيتي معنا alors si des fois il y avait des coupures. ah oui en plein direct. En tout cas oui on vous suit. oui. pour dire que parfois est à nous. Non mais pour dire que جاي ليها رايك فينا حنايا في كاستوديو déjà نبدا le décor, ça me plaît pas. Non, ça me plaît. Non, mais je veux dire, non, je disais juste, j'ai un regard sur les détails. Tu vois, la prise que vous avez derrière n'est pas belle. Et vous pourrez la chanter par une Le Grand qui pourrait être bien. Ça fait vraiment pas très longtemps que nous avons les travaux, donc on est toujours en plein travaux, donc il y a toujours des rectifications à faire. Je te dis juste que l'événementiel est un métier pour ceux qui aiment les détails. Bah oui. Maintenant, après, juste pour finir sur K Studio, tu sais, c'est quand même exceptionnel de voir des projets naître de cette manière-là.
et de donner la chance à ceux qui aiment ce métier de le pratiquer, de donner la chance à ceux qui ont été peut-être jetés par ce métier de pouvoir remettre les pieds d'une certaine manière. Exact. Et ça, tu sais très bien de quoi je parle. Exactement. Et puis, ça fait nourrir des familles, ça c'est important. Parce qu'il y a deux types de nourriture, il y a la vraie et il y a l'intellectuel. Et quand on fait de la radio et quand on fait un projet comme Cas Studio, je pense qu'on nourrit les deux en même temps et on offre surtout de belles petites étoiles aux gens qui regardent et aux gens qui pratiquent. Et un très beau message, en tout cas ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir Mahrez. Inch'Allah يجي نهار وين record تاعك on va le battre, hein, parce que le record man africain Non, je peux te le dire, hein, 51h37 minutes, je crois un truc, voilà. Moi pour tous ceux qui aiment la radio, je leur souhaite de le faire. J'ai عندنا لو كان on décide de battre le record. C'est passionnant de le faire déjà. C'est quelque chose, mais regarde. Je peux la raconter, tu me donnes 5 minutes, je te raconte. Alors, nous sommes en 2017. D'accord. 2017, je pense pas que ça va prendre 5 minutes. Non, ça va prendre 5 minutes. 2017, je suis mince, je suis beau, j'ai encore tous mes cheveux. On est d'accord. Et je suis sur une courbe exceptionnelle. En radio, je faisais la matinale. En télé, j'étais sur matinale. C'était la star de la chaîne 3. L'agence comme... Non, je n'étais pas la star de la chaîne 3. Non, la star, c'est Mahamar Djabour, c'est Mehdi Yadeh, c'était Souhila El-Hachmi à l'époque. C'était un certain nombre de stars cool, comme je les appelais. Cool, qui étaient un peu cool. Voilà. Rabbi Ismaili, Rabbi Ismaili. Manish. تحياتنا لهم كاع كيما راهم en tout cas. Ah ouais, 2 d'entre eux, oui, le troisième non. Le troisième, sincèrement, tu me dirais là. Là, ça commence. Non, parce qu'il y a des querelles entre animateurs et tout, et c'est normal. Mais quand un animateur en réunion avec un producteur lui dit non, Mahrez n'a pas d'humour, il est dans une case, il était pas arba qarouda. Je suis pas complètement d'accord, mon pote. C'est pas parce que t'es à Djouza que moi je dois l'être pour être heureux, tu vois le truc. Et on est amis comme jamais, tu vois. Allez, je l'ai dit, j'ai fini. Je pense que le message va passer. Non, mais regarde, t'as tellement فهمت. Alors, on est en 2017, tout se passe bien. Il y a la journée mondiale de la radio qui arrive en même temps que la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. On est sur pratiquement les mêmes dates, 13-14. Et le directeur de l'époque, exact, le directeur de l'époque, c'était Chadli Boufaroua, c'était un homme de radio, un vrai homme de radio. Ouais, dis-moi, salut, ça va. C'est vraiment de la merde ce que tu fais. C'est vraiment quelqu'un qui parlait comme ça. Donc si on était fragile psychologiquement, on n'était pas fait pour faire une longue carrière avec lui. Oui. On pouvait le faire passer pour un tyran et tout. C'est un formateur ni plus ni moins. Et aujourd'hui, dans ma boîte, j'essaie de faire la même chose, mais ça marche pas. Non, je sais très bien que Chadli Boufaroua m'a tiré la exactement. Tous ceux que j'ai cités, j'ai parlé d'Adnan, j'ai parlé de Mahammar, j'ai parlé de Souhila, j'ai parlé de tous ces gens qui font de la radio, de la télé, qu'aujourd'hui je suis heureux de revoir. Tu vois, je ne suis pas tiré dessus. Je suis juste des vérités. En tout cas, le fameux record. Il me dit, écoute, Mahrez, semaine قبل, il me dit, écoute, Mahrez, qu'est-ce que tu penses de battre le record de la radio? Je lui dis, monsieur, il est de combien? Il me dit, il est de 35 heures. Moi, je le crois. Je me dis 35 heures, c'est pas mal, c'est sympa. Et après, le problème, c'est que Chadli est cool. C'est que Google, il s'arrête à la première page, quoi. Et moi, je cherche qui a le record. Donc, je découvre qu'il y a un Marocain qui s'appelle Ahmed, j'ai oublié son nom, et qui avait battu le record, qui était à 49 heures, je crois. D'accord. Et après, je me rends compte qu'il y en a un autre qui l'a fait à 183 heures. Donc je lui dis, monsieur Boufaroua, 183, moi je pourrais pas, je vais mourir. Il me dit, non, on va faire un truc intermédiaire, allez l'Afrique. Je dis, qui lâche l'Afrique? Il dit, en bas l'Afrique, c'est pas mal. Allez, en bas le Maroc, c'est déjà pas mal. Je lui dis, ok, je lui dis, monsieur Boufaroua, on y va. Je lui dis, alors je commence à l'annoncer. Il me dit, non. Je lui dis, comment ça, non? Il me dit, non, tu ne l'annonces pas. Je lui dis, comment je l'annonce pas? Il me dit, écoute, ça va pas être possible, parce que si le DG... Non, il me le dit pas, je le déduis. Il me dit non, tu l'annonces pas, on va faire la surprise. Je lui dis comment on fait la surprise? Il me dit alors. Tu commences. Samedi, 6h du matin, tu débarques à la radio. D'accord. 5h du matin. Tu ramènes ton pactage, ton équipe et ce qui va avec. Je lui dis ok, tu le dis à personne et on l'annoncera sur place. Je dis monsieur, ça va pas être possible. Vous préparez toute votre chaîne parce que vous allez arrêter toutes les émissions qu'il y a. Pour leur dire, il y a Hadali, mais parce que souvent, mais parce que quand tu fais partie des animateurs locomotives, on ne t'aime pas. Les spécialistes, ils disent lui, il est un généraliste. Le généraliste, il dit pour ça, il y a toujours une histoire d'ego un peu bête parce qu'on a le même salaire à la fin. Enfin, j'avais moins bon salaire encore. Normalement, ils auraient dû me respecter, mais bon. Et il me dit non, on va le faire comme ça. Et je déduis que le problème, c'était le DG. D'accord. Que s'il entendait qu'il y avait un projet comme ça pour célébrer la radio, il allait lui dire « Di wahed okhr ».
Et donc, du coup, la seule qui est tenue dans la confidence, c'est Sarah Itkassi. Oui. Je lui dis, écoute, Sarah, voilà ce qui va se passer. Elle me dit, vous êtes des fous et tout. T'es préparé? Je lui dis, ouais, je suis préparé. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait 2 footings. C'est même pour les temps de récupération. Mais il fallait 6 mois de footing. Et on prépare. Donc, je prépare de l'eau, je prépare Ousmo, je ramène une équipe caméra pour filmer le truc et tout. D'ailleurs, on n'a jamais sorti le doc. C'est vrai que jamais kharj. Jamais kharj. Et donc, du coup, on fait pas mal de choses sympathiques sur Hadia. J'arrive, je m'installe et ils annoncent que... Et c'était la politique du fait accompli. Le DG ne pouvait plus rien faire. Et donc je commence d'abord, la première matinale c'était Lilia Khaled, super fille. Ensuite j'enchaîne avec tout le monde. Alors le samedi c'était sympa, le dimanche je commençais à fléchir, c'était compliqué. Les coups bas de l'époque, sur Hilal Hashmi notamment, qui ne me laisse pas rentrer sur l'invité de la rédaction. Donc je suis obligé de faire un système de calcul parce que quand tu fais un record comme celui-ci, tu as le droit à 15 minutes de repos par heure d'antenne. Donc du coup je sais que je vais arriver sur Sohila et je sais qu'elle va faire Scarafia. Alors du coup je vais cumuler, je vais pas dormir plus tôt et je vais garder, mais tu as 4 heures, enfin un système de calcul immense. Et donc je les évite. Il y a ceux qui ne m'aident pas non plus. Bon, je pense à certains magazines et tout. Il y en a d'autres qui sont heureux. Des gens avec qui je parlais pas, Karim Amiti par exemple, on ne se parlait pas, on s'est retrouvés à faire une émission tous les deux. Une émission kiff. Mais extra, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est un gars de radio en même temps. Exactement. Tu vois. Et je suis avec Nassima Djaoud, je suis avec des gens qui ne sont plus de ce monde, Jamal qui était au sport. Enfin, on fait un truc. Et puis on finit à 51h, mais il faut savoir qu'il y avait une équipe. À l'époque, j'avais la chance d'avoir Dr Benachnou qui venait me voir. Oui, parce qu'il y a l'azma médecin. J'avais le professeur Hanifi, qui était l'ancien président du comité olympique, qui est un grand monsieur aussi, qui venait prendre toutes les constantes et tout du corps humain. Et j'avais Hakim Ellen à l'époque avec moi, qui était d'ailleurs sur Allégorie juste après, qui m'a quitté juste après cette aventure. Et il y avait un certain nombre de personnes et on avait vécu un record extraordinaire. Mais ce que je voudrais qu'on retienne de ce record, c'était pas le record de Mahrez Rabia, c'était pas le record de la chaîne 3, c'était une célébration de la radio, de l'amour de la radio, ni plus ni moins. Il n'y avait pas plus, il n'y avait pas moins. Il y en avait certains, les faux débats, ouais, non, mais non, il a dormi un peu plus, il s'est réveillé un peu plus. Oui, écoute, tu peux pas mentir sur ça. En tout cas, si on décide de alors non, mais je vais te dire, le but c'était de diffuser de la passion aux gens. Ah bah oui, leur donner envie de la radio. Il y avait des gens qui écrivaient, qui m'appelaient, qui venaient à la radio et c'était ça, il y avait une émulation autour de la radio. Donc c'était une promotion de la radio, ni plus ni moins. Les gens qui ont commencé à débattre avec moi sur des débats stériles, que j'ai trouvé en tout cas stériles, je leur ai dit, mais moi je vous ai pas dit que c'est mon record, je vous ai dit demain demain essayez-le, si vous tombez sur une radio publique, une radio hertzienne avec des ondes, faites-le, je serai l'homme le plus heureux du monde parce que vous allez vivre une aventure qui va vous donner encore plus envie d'aimer la radio. Ni plus ni moins, c'est pas plus ou la rabat ou le nakas. Donc c'était une belle aventure. C'était une belle stratégie de Chadli Boufaroua et c'était un très beau soutien de l'ensemble de l'équipe, notamment Mammar, notamment quelqu'un à qui je pense pas beaucoup en bien, mais qui est Jamal Sanhadri, mais qui m'avait soutenu à l'époque, qui ensuite est devenu DG et je lui souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et bonne santé surtout. Bakri, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas que tu حضر معنا. كان 5 minutes كان بديت نكلاش حسيت كان جاي كريم الجان contre زين الدين سولكين. تعرف زين الدين سولكين؟ شكون زين الدين؟ C'est celui qui a mis la photo de Zidane au qalam, j'ai percé comme Zidane. Soulking. تحياتنا له. Voilà. Vous êtes des fans vous hein? En tout cas, merci beaucoup d'être venu vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir. C'était un honneur pour moi de te recevoir en tout cas. Plaisir partagé. ونتلاقاو très bientôt Inch'Allah. Inch'Allah عاود جي زورنا. Propose-moi une chronique. Voilà, هضرنا من قبيله. Tu veux lui fermer la radio parce qu'après quand on limite des fois je sais plus si j'ai la capacité de me taire. On نديروا لك حميدو. Proposer un podcast ou j'ouvre juste une parenthèse, je sais pas qui choisit la musique. Mais le réalisateur. T'as vrai قرعان فهمك علاش parce que Kishtni Jay tu m'as passé des chansons Madonna 1986 Hamidou né au siècle dernier. هكذا لا ماشي لي زانفيتي ماشي لي زانفيتي امين. Je te souhaite beaucoup de succès mon frère. يعطيك الصحة. ما كاينش منها وين. وي قولي برك وين. les coulisses.
Exactement. Allez, au revoir, bientôt. Merci beaucoup, K-Studio. Merci beaucoup, محرز. انتم مستمعينا راهي 35 دقيقة نروحوا نسمعوا موسيقى. une petite pause musicale ونعاودوا نولوا. من خدمة للدار. من خدمة للدار مع ياسين صاوي. من الحد الأربعاء من 4 ل 6 تاع العشية على كاستوديو. يلا راهي 45 دقيقة على كاستوديو. انتم مستمعين راكم معنا هكذا حتى ل 6 تاع العشية. قعدنا 4 ساعة معكم رايحين نقصروا شوية رايحين نسمعوا موسيقى وسي مي رايحين نهضروا على ان سوجي تري تري امبورطون. اليوم ميادا راهو رانا لو 10 ديسمبر. لو 10 ديسمبر 2025. اكزاكتومون لو 10 ديسمبر اللي هي اليوم العالمي لحقوق الإنسان. Donc اليوم العالمي لحقوق الإنسان qui a été proclamé يوم 10 ديسمبر 1948 من طرف منظمة الأمم المتحدة اللي دارت هذا اليوم كم سامبول اللي باش نسيليبريو حقوق الإنسان. الحقوق اللي كانت كتبت دون اون شارت بعد الحرب العالمية الثانية وين كانت تضمن بعض الحقوق البشرية ككل في جميع أنحاء المعمورة دونك في جميع أنحاء كوكب الأرض تو سامبلومون. الحقوق هذه اللي كانت ضمنتها منظمة الأمم المتحدة هي الحق في الحرية دونك لا ليبرتي، الحق في المساواة، الحق في لا دينيتي، الحق في التعليم، الحق في الصحة سورتو، الحق في لا ليبرتي ديكسبرسيون في حرية التعبير، اي اونكور الحق في مواجهة الفصل العنصري لا ديسكريميناسيون. دونك اللي هو اللي كان كاين مشكل هذاك الوقت يا في بليزيور بي اللي كانوا يطبقوا نظام الفصل العنصري على الشعب ديالهم. اي دوكو كانت منظمه الامم المتحده ديسيدات تحارب هذه الحاجه ويعني ضربوا لونطون باش قدروا يابليكيوها باسكو في الدرني نظام اللي كان يابليكي لابارتايد سيتي جنوب افريقيا اللي احتل 1991 باش قدروا يقضيوا على نظام الفصل العنصري وين كان خرج نيلسون مانديلا من الحبس وكانوا سينياو ديزاكور باش يخلص هذا الفصل العنصري بين ذوي البشره البيضاء وذوي البشره السوداء في جنوب افريقيا. دايوغ اللي كان دا عليها لو بري نوبل دو لا بي نيلسون مانديلا اي كليرك اللي كان رئيس جنوب افريقيا هذاك الوقت. oui, حقوق الإنسان c'est quelque chose de très très important. هي حاجة مهمة جدا في حياة الإنسان باسكو يعني imagine كاع والسيتي تنايا التعليم الصحة ما يكونوش مضمونين اللي هو لو مينيموم اللي لازم يكون عند كل إنسان نورمالمون. اسكو تيماجيني في حياتك ما تقدريش تتعلمي ما يكونش عندك اكسي للصحة ما يكونش عندك مالوغوزمون كانوا كاينين عباد اللي زون فيكو هاد الكوتي في حياتهم اكزاكتومون وين كانت ومازال كاين مالوغوزمون دي جون اللي راهم محرومين من ابسط الحقوق. دونك لا شارت دي دروا دلوم ميثاق لي دروا دلوم دوكو اسمهم الحقوق الانسان فوالا تلفت الله غالب. دونك ميثاق حقوق الانسان كاين بزاف دي بيي اللي سينياوه لا ماجوريتي دي بيي اللي كي فون بارتي دو منظمه الامم المتحده كانوا سينياو هاد لا شارت. كاين اونكور سيغتان بيي اللي ما سينياوهاش ما حبوش يسينيوها باش ما يكونش مطبق عليهم بعدا النظام اللي لو كان يخرقوا حاجه من هذا الميثاق يتحاسبوا. دونك يزون ديسيدي كاريمون دو نو با سيني. الجزائر كانت سينيات من اوائل سنوات الاستقلال كانوا سينياو لا شارت دي دروا د لوم وابليكاوها هنايا في الجزائر. صانو في فريمون بليزير والحمد لله. دونك كيما قلنا يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان et on espère la paix pour toute la population mondiale وين رانا أكثر من 7 ملايير إنسان sur terre. كتر كان عم يزيدوا بزاف داير à un moment حنكونوا غاشي on se calme. En tout cas هذا اليوم هو يوم يعني سامبوليك سامبول وين نسيليبريو فيه أبسط الحقوق اللي يحتاجها الإنسان باش يعيش على كوكب الأرض. وانتم عليكم تسمعوا فينا انتم عليكم تشوفوا فينا في يوتيوب
تقدروا تعطونا رايكم، تقدروا تبعثوا لنا دي ميساج، تقدروا تكتبوا لنا دي كومونتير سور نو ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام. ما نسيت فيسبوك هذه الخطره، بديت به ما نسيت فيسبوك. اي سور يوتيوب اوسي لا شين يوتيوب تاع كاستوديو اللي تلقاو فيها كاع لي زانتيغرال تاع لي زيميسيون تاعنا. تسمعوا فيهم دوكا ما تقدروش تشوفوهم، ومن بعد دخلوا اليوتيوب تلقاوهم ديسپونيبل اون اوديو فيزوال. اكزاكتومون. بلا ما نساو لي شورت. Oui. Les shorts, donc des passages, les émissions ديالنا. Exactement. Donc les extraits اللي يتحطوا في les réseaux sociaux. Les extraits اللي يتحطوا في les réseaux sociaux. عاود بعدها. وراهم كامل ديسپونيبل في يوتيوب. En tout cas حنا مستمعينا رانا معكم هكذايا حتى ل6 تاع العشيه، ما تروحوش بعيد، بتيت بوز ميوزيكال ونعاودوا نولي. الخدمه للدار، من الخدمه للدار مع ياسين صاوي، من الحد الاربعاء من 4 ل 6 تاع العشيه على كاستوديو. يلا رانا نسمعوا في سميرة لوغانيز سور كاستوديو. نتوما مستمعين راكم معنا هكذا، كنتو حضرتوا معنا ليميسيون تاعنا تاع اليوم وين راحت بليس فير محرز عربيه كو اوت شوز. انفيتي دونور اكزاكتومون. محرز اللي كان حكى لنا شويه على الكارير تاعو، حكى لنا شويه على الكارير تاعو. راهي 55 دقيقة. انتم مستمعين يعطيكم الصحة اللي كنتوا حاضرين معنا في هذه العشية، يعطيكم الصحة اللي سمعتونا. جيسبر كنا خفاف عليكم، جيسبر كو جوزتوا معنا وقيته شابة نسبا ميادا. وي تو تافي. راكي تخي داكور. ان شاء الله كان هو خفيف عليكم ثاني. ان توكا انت كي عيانة، جو ريمارك سا. Non, ça va, fin d'émission, fin de journée, fin de semaine. fin تاع عين، عندك عين راهي تطفى وحدها. Tout va bien. دونك ميرسي بوكو اللي كنتي معايا في هذه العشية. Avec plaisir, avec plaisir. ونعاودوها السمانة الجاية. إن شاء الله. إن شاء الله بربي إن شاء الله. ان توكا نتلاقاو بك بالحد في لا روبريك أغنية وحكاية. خيرتي أغنية. امنتك انا شوفي معاهم. انتم مستمعين يعطيكم الصحه اللي كنتوا حاضرين. اخر عدد لهذا الاسبوع، نتلاقاو بكم الاسبوع الجاي ان شاء الله افيك دو نوفيل انفو اون نوفيل انرجي. بالك عندنا تكون برات، بالك ما تكونش برات، اون سي با ما يكونوش مرضوا واحد اخرين تانيت. اكزاكتومون. قبل ما نروحوا نفكركم برك بالبروغرام تاع اليوم وغدوه ان شاء الله. دونك جولي الفاغ زعما استناونا. انت كيف تفضلي استناونا عشيه ان شاء الله من 8 ل 10 فوق البيزنس مع محمد ساجي افيك دو بورتور دو بروجي دان سيكتور شباب. tout ce qui est restauration et tout, donc ça va être intéressant. J'espère les invités تاعنا ما يجوش يديهم فارغين. Normalement J'espère العشرة مضمون. Normalement وش فيك؟ وغدوة إن شاء الله أو فيمينا من 4 ل 6 مع زهيدة حر ولو توك شو مع مهبول من 8 ل 10. من 8 ل 10. دونك نتوما مستمعينا ريستي فيدال او بروغرام دو كاستوديو، ريستي فيدال معنا ميم سور لي ريزو سوسيو. دونك رايحين يخرجوا دي باساج، رايحين يخرجوا دي ستوري، ما تكونوش تسناو فيهم لي كوليس ايتترا. ورانا معاكم حاضرين هنايا. والى ذلكم الحين تهلاو في روحكم، تهلاو في الناس اللي يحبوكم. سلام. من الخدمة للدار مع ياسين صاوي، من الحد الاربعاء من 4 ل 6 تاع العشية على كاستوديو.